Good morning, students. Today we are going to next part of the periodic classification. That is Doberan triads and Newlands octaves. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या आजच्या पाठामध्ये या क्लासिफिकेशन मध्ये डोबेरानियन चित्रिक आणि त्याचबरोबर डोबेरानियन ट्राइड्स आणि त्याचबरोबर न्यूलँड्स ऑक्टेव्हज हे दोन सायंटिस्टचं आपण या ठिकाणी क्लासिफिकेशन पाहणार आहोत. तरी तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, तो व्हिडिओ पूर्णपणे बघा, सबस्क्राइब करा की जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या पाठाचं नोटिफिकेशन येत राहील. ओके. Today we are going to study the next part in the periodic classification of elements, that is Doberan triads. Doberan triads. Before that, in last period, we complete. You know that we complete the points that is the classification are essential. Why classification are essential? Or classification is also divided into the three parts, that is metal, non-metal and metalloid. Now today we are going to study the scientists who also classify these elements. In 1870, Dobereiner classified these elements, and at the time of the Dobereiner, he also suggested that all these elements, that means the property of all the elements is also depends on its atomic masses. That means the electronic configuration is also related to its atomic masses. And Dobereiner here also classify these elements on the basis of atomic masses of the elements. Atomic masses of the elements. So, in his classification, he made the group of three elements whose chemical properties are same. Make the group of three elements whose chemical properties are same. And then he gave the name to that group, that is triads. He arranged these elements in the groups. He arranged these elements in the group in the increasing order of their atomic masses, or we say here ascending order of their atomic masses. And he found that the middle elements, that the atomic mass of the middle elements is equivalent to the arithmetically mean of other two elements. He found that the atomic masses of the middle element is equivalent to the arithmetically mean of other two elements. So this Dobereiner triads, see here. So this is the first example: lithium, sodium and potassium. So he took these three elements in a group. Whose chemical properties are same. Now see, what are the chemical properties of these elements? You know that the lithium, atomic mass of the lithium, that is also 7. First we see here atomic number, and then after that we can see the atomic mass. So the atomic number of the lithium, that is 3. Atomic number of 11, that are 11. Atomic number of potassium, that are 19. So you write here atomic number. Okay.
Now see configuration. Electronic configuration 2-1. Electronic configuration 2-8-1. Electronic configuration of potassium 2-8-8-1. See students, what are the same here? So you see here the last orbit of these elements containing the one electron. Last orbit containing one electrons. That means the elements having the similar chemical properties. That means they are called the metals. They donate this one electron. We say that shows the metallic property. So such types of the groups, such types of the elements whose chemical properties are same, that will be took in this group by the Doberan. म्हणजे डोबेरायनने काय केलं बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की सुरुवातीला या ठिकाणी जी एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंटच्या ॲटॉमिक म्हणजे त्याचे जे गुणधर्म आहेत ते गुणधर्म ॲटॉमिक मासच्या रिलेटेड असतात असं दाखवून दिलं. शिवाय त्यांनी काय केलं की ज्या मूलद्रव्याच्या प्रॉपर्टीज सारख्या अशा मूलद्रव्यापैकी 3 मूलद्रव्याचा एक गट तयार केला आणि त्या गटाला त्यांनी ट्राईड्स असं नाव दिलं. असे त्याने त्यावेळेस जेवढे काही एलिमेंट्स डिस्कवर झालेले होते त्यापैकी त्यांनी बरेचसे ट्राईड्स करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर या ट्राईडमध्ये त्या एलिमेंटची मांडणी जी आहे ती मांडणी त्यांनी कशी केली आहे. आता इथं आपण पाहिलं ॲटॉमिक नंबर म्हणजे ही जी केमिकल प्रॉपर्टी आहे इथं आपल्याला सारखी दिसते, मेटॅलिक गुणधर्म दाखवतात. म्हणजे त्याचं पहिलं जे तत्व आहे ते या ठिकाणी आपल्याला क्लिअर झालेलं आहे. आता त्यांनी अरेंजमेंट कशी केलेली आहे तर ती अरेंजमेंट जी केलेली आहे ती ॲटॉमिक मास नुसार केलेली आहे. आणि ॲटॉमिक मासच्या असेंडिंग ऑर्डर किंवा त्याला आपण इन्क्रीजिंग ऑर्डर असंही म्हणतात, इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला समजायचं की अरेंज these elements in a group increasing order of their atomic mass and then he found that त्याने काय पाहिलं होतं. आता या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे increasing order दाखवला. So this is the increasing order. What is its atomic masses? So atomic mass of the lithium is the 7. Atomic mass of the sodium is the 23. Atomic mass of the potassium that is the 39. So here we can write 6.9 also. 6.9 approximately that is the 7. So here 39. His law states that त्याचा लॉ काय सांगतोय बघा आपल्याला की हा जो काही मिडल एलिमेंट्स आहे याचा जो ॲटॉमिक मास आहे हा ॲटॉमिक मास जे काही राहिलेले एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या सरासरी एवढा असतो, ॲव्हरेज एवढा असतो अर्थमेटिकली. सो ना सी हियर 19 plus 7, so that is the average, divide by 2, so you will get that is 46 divided by 2, so 19. Here this you can write here 46 by 2, so that is equal to 39. So the atomic mass of the sodium is also 20. So this example shows that it's proof of the tribe. It's proof of tribe. So some example you also take here. Instead of 7, so you can write 6.9 and then you can take the average of these elements. So you will get 23. So this is the triad of the Doberan. Okay, you understand here Doberan triad. Now write down the definition of the Doberan triad. So write down this law. Doberan triads.
Dobereiner arrange these elements. First, Dobereiner also he made three elements in a group whose chemical properties are same, and the name of that group is triad. He arranged these elements in the increasing order of their atomic mass. And he showed that the atomic mass of middle element are equivalent to or approximately equal to, right here, are approximately equal to arithmetically mean of other two elements. So write this example also here. Lithium, sodium, and potassium. So this is the triad of Dobereiner. There were another two examples also given there. Cobalt, nickel, such triads also made by the Dobereiner. But at the time of the Dobereiner, when he made the triads, जे ज्यावेळेस समजा डोबेरायनरने हे ट्राइड्स निर्माण केले किंवा तयार केले, तर त्यावेळेस जेवढे काही एलिमेंट्स त्यावेळेस डिस्कवर झालेले होते, तर त्यापैकी सर्वच मूलद्रव्याच्या बाबतीत डोबेरायनर हा पूर्ण एलिमेंटचे ग्रुप तयार करू शकलेला नाही. काही एलिमेंटच्या बाबतीत त्याचे जे ट्राइड्स आहेत, त्याचं जे त्रिक आहे, त्याला ट्राइडला आपण त्रिक म्हणतो, तर ती त्रिक मात्र पूर्णपणे सक्सेस झालेली नाही. हे जे क्लासिफिकेशन आहे, या क्लासिफिकेशन मध्ये हा डोबेरायनरचा एक पहिला प्रयत्न होता. यानंतर या ठिकाणी आपण आणखी एक दुसरा सायंटिस्ट जो आहे की ज्याने सुद्धा या एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे 1866 मध्ये न्यूलँड्स नावाचा जो सायंटिस्ट आहे, या सायंटिस्टने सुद्धा या एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे की न्यूलँडच्या वेळेस जवळजवळ 56 एलिमेंट्स हे डिस्कवर झालेले होते. आणि या न्यूलँड्सने सुद्धा एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन करताना ॲटॉमिक मासेसलाच वेटेज दिलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल की त्याने जे काही समजा त्या एलिमेंटच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत, तर त्या प्रॉपर्टीज atomic masses म्हणजे atomic masses म्हणजे त्या प्रॉपर्टीज atomic masses शी रिलेटेड आहेत असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. आणि तो जो लॉ आहे
तर तो लॉ न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह लॉ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. काय सांगितलेलं आहे न्यूलँड्सच्या ऑक्टेव्ह लॉज मध्ये? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह लॉ? Newland also arranged these elements in the increasing order of their atomic masses. Newland also arranged these elements in the increasing order of their atomic masses. And she found that every eighth element shows the similarity as equal to the first element as compared to the music octave. What is the Newland's octave law? I repeat that. Newland's arranges the elements in the increasing order of their atomic masses, and he showed that, suggests that every eighth element in the table, so that shows the similarity to the first element as compared to the music octave. बघा लॉ मध्ये काय सांगितलंय की जसं त्यांनी आता या ठिकाणी जे काही एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत या टाइप मध्ये लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, लिथियम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपण लिहिला. लिथियम, बेरिलियम, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and then here you can write hydrogen. Below the hydrogen you can write here oxygen, then fluorine, again sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. Such type of the octaves Newlands made. Newlands ने काय केलं या टाइप मध्ये ऑक्टेव्स तयार केले की जसं म्युझिक ऑक्टेव्स मध्ये म्हणजे संगीतातील अष्टकाप्रमाणे आपण पाहतो की ज्याप्रमाणे लिहिलं जातं सा रे ग म प ध नि सा ध नि अगेन सा. तर जे काही समजा संगीतातील जे अष्टक आहेत या अष्टकाप्रमाणे आपण जर समजा उच्चार केला पहिला इथं पाहिला या स्वराचा उच्चार होतो सा 1 2 3 4 5 6 7 अँड रिपीट. पुन्हा एकदा आपण जर पाहिलं तर आठवं वर्ड तुमचं काय होतं पुन्हा सा. म्हणजे पहिलं आणि आठवं इथं बघ या ठिकाणी समजा आपण लिथियम पासून विचार केला लिथियमचं स्टार्टिंग लक्षात लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 and 8 म्हणजे याला जर फर्स्ट मानलं याला 8th मानलं लिथियम हे पहिलं एलिमेंट्स सोडियम हे आठवं एलिमेंट्स असं जर आपण गृहीत धरलं या ठिकाणी न्यूलँडच्या ऑक्टेव्ह प्रमाणे आणि त्याच्या जर प्रॉपर्टीज आपण जर चेक केल्या सो लिथियम याचं जर पाहिलं आपण तर याचं कॉन्फिगरेशन आहे याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 3 2 1. व्हॉट इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम 11. म्हणजे इथं सुद्धा आपल्याला लिहिता येईल 281. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण पाहिलं की याच्या लास्ट मध्ये आणि याच्या लास्ट मध्ये जी काही इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे ती सारखी आहे सिमिलरिटी आहे त्यांची व्हॅलन्सी सुद्धा सारखी आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे एलिमेंट्स आणि हे एलिमेंट्स यांच्यामध्ये सिमिलरिटी आहे त्यांच्या प्रॉपर्टी मध्ये सिमिलरिटी आहे. आणि हे जे एलिमेंट्स आपण अरेंज केलेले आहेत तर ते इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. आता इथं जर पाहिलं आपण ॲटॉमिक मास 1 आहे इथं जर पाहिलं याचा ॲटॉमिक मास 7 त्यानंतर याचा म्हणजे असं वाढत 8 अशा पद्धतीने हे ॲटॉमिक मास काय होतात इन्क्रीज होत जातात. या ठिकाणी न्यूलँड्स या टाइप्स मध्ये हे एलिमेंट्स काय केलेले आहेत या ठिकाणी अरेंज केलेले आहे. म्हणजे जसं या ठिकाणी हे जे एक ऑक्टेव्स जे आहे तर ते ऑक्टेव्स आपल्याला या न्यूलँडचं पाहायला मिळतंय. लक्षात आलं का लॉ लक्षात आलं काय सांगितलंय लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा नीट समजून घ्या की न्यूलँडने काय केलेलं आहे ॲटॉमिक मासच्या
इन्क्रीजिंग ऑर्डर प्रमाणे त्या एलिमेंटची त्यांनी मांडणी केलेली आहे. आणि त्या लॉ मध्ये त्याने असं दाखवून दिलेलं आहे की त्याचं जे ऑक्टेव आहे, ऑक्टेव म्हणजे त्याचं जे अष्टक आहे, त्या अष्टकामध्ये मांडलेल्या एलिमेंट्स पैकी प्रत्येक 8वं मूलद्रव्य आणि पहिलं मूलद्रव्य ह्या दोन्हीमध्ये संगीतातील जे अष्टक आहे त्याच्याप्रमाणे साम्यता किंवा सूत्रबद्धता असते. तर हे आपल्याला या लॉ मध्ये दिसून येत आहे. तर न्यूलँड्सने त्याच्या पद्धतीने त्यावेळेस जेवढे एलिमेंट्स होते तर त्याचं ऑक्टेट मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु त्या न्यूलँड्सची काही लिमिटेशन्स या ठिकाणी आहेत. लिमिटेशन्स मध्ये जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी आपण पाहिलं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन याच्यानंतर आपण पाहतो की इनर्ट गॅस एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे जे काही समजा जे एलिमेंट्स आहेत ऑक्सिजन नंतर आपण पाहतोय निऑन, म्हणजे यासारखे जे एलिमेंट्स आहेत तर या एलिमेंटची म्हणजे जी काही डिस्कवरी आहे ती डिस्कवरी म्हणा किंवा त्याचे जे काही त्या ठिकाणी मांडणी म्हणा त्या पद्धतीने काही केलेली नाही किंवा त्याचं अष्टक हे पूर्णपणे त्या एलिमेंटसाठी म्हणजे त्याचं जे अष्टक आहे ते यशस्वी ठरू शकलेलं नाही. म्हणजेच याचा अर्थ न्यूलँड्सची जी काही ऑक्टेव लॉ आहे ते पूर्णपणे सफल झालेला नाही. आणि मग त्यानंतर या मूलद्रव्याचं, कारण की जसजशी मूलद्रव्य वाढत गेलेली आहे, काही लॅबोरेटरीज मध्ये डिस्कवर होत गेलेली, तर अशा मूलद्रव्याचं क्लासिफिकेशन डोबेरायनर किंवा न्यूलँडच्या ऑक्टेव नुसार करणं पूर्णपणे सक्सेस झालेलं नाही. तर आज आपण या ठिकाणी हे जे काही 2 लॉ पाहिलेले आहेत क्लासिफिकेशनच्या संदर्भातले, डोबेरायनर्स लॉ आणि न्यूलँड्स ऑक्टेव लॉ, तर हे सुरुवातीचं या सायंटिस्टचं क्लासिफिकेशन आहे. यानंतर सुद्धा आपण पुढच्या तासामध्ये आज इथं आपण थांबतो आहोत आणि पुढच्या तासामध्ये आपण मेंडेलिव्हज क्लासिफिकेशन टेबल हा मात्र आपण पाहणार आहोत. ओके.